جو ہے دنیا میں جنت نما میرا کشمیر ہے، میرا کشمیر ہے، میرا کشمیر ہے۔ اور آخری بند مختصر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ہمارے راجیش رائنا صاحب اور جگدیش چندر صاحب نے ای ٹی وی کے ذریعے سے اردو والوں کا، محبت والوں کا پیغام پوری دنیا میں پہنچایا، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سماعت فرمائیں کہ امن اور ایکتا کا ہے مرکز یہی، امن اور ایکتا کا ہے مرکز یہی، حضرت بل ہو یا ہو امرناتھ جی، صوفی سنتوں کے پیغام ہیں آج بھی، صوفی سنتوں کے پیغام ہیں آج بھی، الفت و عشق کا سلسلہ میرا کشمیر ہے، میرا کشمیر ہے، میرا کشمیر ہے۔ جو ہے دنیا میں جنت نما میرا کشمیر ہے، حسن قدرت کا ایک آئینہ میرا کشمیر ہے۔ جناب افضل منگلوری کشمیر کی تعریف کر رہے تھے، آپ کی تعریف کر رہے تھے، اور میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ صاحبان ظرف کے سامنے جب ان کی تعریف کی جائے تو وہ خوش کم ہوتے ہیں، خاموش زیادہ رہتے ہیں، اسی کا ثبوت آپ نے دیا۔ تو جناب افضل منگلوری کے بعد تو جناب اشوک ساحل جو ترجمانی کرتے ہیں ہماری اس روایت کی، پنڈت دینا ناتھ کا جس سے تعلق ہے، پنڈت میں کشمیری سے جس کا تعلق ہے، جگن ناتھ آزاد اور تلوک چند محروم سے جس کا تعلق ہے، اردو کا یہ عاشق اشوک ساحل جو مظفر نگر سے تشریف لائے ہیں، مائک پر آپ کے روبرو۔ عرض کرتا ہوں کہ آدمی پیڑ ہی لگاتا ہے، شرکت کیجیے گا، کہ آدمی پیڑ ہی لگاتا ہے، پھل تیری رحمتوں سے آتا ہے۔ آدمی پیڑ ہی لگاتا ہے، پھل تیری رحمتوں سے آتا ہے۔ آئیے اسی مزاج کے چند شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ عرض کرتا ہوں کہ نہ ثبوت ہے نہ دلیل ہے، میر صاحب، نہ ثبوت ہے نہ دلیل ہے، میرے ساتھ رب جلیل ہے۔ کیا کہنا چاہیے، کیا کہنا، واہ واہ واہ۔ نہ ثبوت ہے نہ دلیل ہے، میرے ساتھ رب جلیل ہے۔ شعر سنیے کہ تیری رحمتوں میں کمی نہیں، تیری رحمتوں میں کمی نہیں، میری احتیاط میں ڈھیل ہے۔ واہ واہ واہ۔ تیری رحمتوں میں کمی نہیں، میری احتیاط میں ڈھیل ہے۔ شری نگر والوں، یہ چھوٹا سا حقیر سا فقیر سا شاعر دو مصرے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ شعر ہو گیا ہو تو شعر کی حفاظت بھی کیجیے گا اور مجھے بتا بھی دیجیے گا کہ شعر ہو گیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ نہ ثبوت ہے نہ دلیل ہے، میرے ساتھ رب جلیل ہے۔ تیری رحمتوں میں کمی نہیں، میری احتیاط میں ڈھیل ہے۔ محترم میر صاحب، خاص طور سے دو مصرے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ تیری رحمتوں میں کمی نہیں، میری احتیاط میں ڈھیل ہے۔ تیرا نام کتنا ہے مختصر، شعر سنیے گا، کہ تیرا نام کتنا ہے مختصر، تیرا ذکر کتنا طویل ہے۔ واہ 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 واہ۔ کہ تیری رحمتوں میں کمی نہیں، میری احتیاط میں ڈھیل ہے۔ تیرا نام کتنا ہے مختصر، تیرا ذکر کتنا طویل ہے، مجھے کون تجھ سے الگ کرے، میں اٹوٹ پیاس تو جھیل ہے۔ واہ واہ واہ۔ مجھے کون تجھ سے الگ کرے، میں اٹوٹ پیاس تو جھیل ہے، تیرے فیصلوں سے ہوں مطمئن، نہ مطالبہ نہ اپیل ہے۔ واہ واہ واہ۔ علی گڑھ کے شاعر مرحوم شاعر منظور ہاشمی نے کہا تھا کہ مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے میرا ہمدرد، مگر اور بھی کچھ اسے دشوار بنا دیتا ہے۔ ایک ایک اینٹ گراتا ہوں میں دن کو، لیکن رات میں پھر کوئی دیوار بنا دیتا۔ یہ کشمکش ہر حساس ذہن کی امانت ہے،
इस कशमकश को कश्मीर से तुलू होने वाली शायरा, जो एक शायरा भी है, अदीबा भी है, सहीफा निगार भी है, सैयदा नसरीन नक्काश, इस कशमकश को हमने उनसे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी, हिंदुस्तान के बाहर भी उनके कलाम में सुना है। गुजारिश करता हूं कि आज अपने शहर में भी वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने कलाम से अपने नवाजें। मोहतरमा सैयदा नसरीन नक्काश। गजल से पहले चंद शेर समाप्त फरमाइएगा। ए मंजिले हस्ती, ए मंजिले हस्ती, तुझे मैं पा न सकूंगी। ए मंजिले हस्ती, तुझे मैं पा न सकूंगी। रस्ते मेरी उम्मीद के पुरखार बहुत है। दिल टूट भी जाएगा तो गालिब की तरह हम ले आएंगे बाजार से, बाजार बहुत हैं। गैरों से मोहब्बत तो बहाना है कि हम लोग, गैरों से मोहब्बत तो बहाना है कि हम लोग खुद अपनी परिस्थिति में गिरफ्तार बहुत है। वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गजल का मतलब पेश है। अब के सावन में बरसते बादलों के बावजूद, वाह, अब के सावन में बरसते बादलों के बावजूद, शोलाजारों में जले हम बारिशों के बावजूद। वाह, एक मुअम्मा है अभी तक कुर्बतों के बावजूद, एक मुअम्मा है अभी तक कुर्बतों के बावजूद, हम पे खुलता ही नहीं वो चाहतों के बावजूद। वाह। ये शेर खास तौर से पेश करी हूँ, मुलाजा फरमाइए। गुनगुनाता है समंदर, गुनगुनाता है समंदर जब हवा के साज पर, गुनगुनाता है समंदर जब हवा के साज पर, डूब जाते हैं सफीने साहिलों के बावजूद। गुनगुनाता है समंदर जब हवा के साज पर, डूब जाते हैं सफीने साहिलों के बावजूद, हम हुए भी कत्ल तो एहसास की दहलीज पर, हम हुए भी कत्ल तो एहसास की दहलीज पर, शहर में मौजूद कितने मक्तलों के बावजूद। वसीम साहब, हम हुए भी कत्ल तो एहसास की दहलीज पर, वाह, शहर में मौजूद कितने मक्तलों के बावजूद, मुझसे आगे आगे चलती हैं मेरी तन्हाइयाँ, वाह, मुझसे आगे आगे चलती हैं मेरी तन्हाइयाँ, शहर वीराना लगे हैं रौनकों के बावजूद। वाह। ऐसा लगता है कि दिल, ऐसा लगता है कि दिल पत्थर है शायद दिल नहीं, वाह, ऐसा लगता है कि दिल पत्थर है शायद दिल नहीं, वरना क्यों कायल नहीं है तोहमतों के बावजूद। वाह। ये शेर खास तौर से। खाक के पुतले फलक के चांद तारे हो गए, खाक के पुतले फलक के चांद तारे हो गए, हम वही हैं कल जहाँ थे काविशों के बावजूद, हम वही हैं कल जहाँ थे काविशों के बावजूद, यूं ताकुब में है मेरे घर की वीरानी के अब, यूं ताकुब में है मेरे घर की वीरानी के अब, मैं हूँ तन्हा दोस्तों की महफिलों के बावजूद, मैं हूँ तन्हा दोस्तों की महफिलों के बावजूद। आखिरी शेर मुलाजा फरमाइए। उसने फिर दी है नसरीन मुझे जीने की दुआ, पी लिया फिर जहर मैंने तलखियों के बावजूद, पी लिया फिर जहर मैंने तलखियों के बावजूद। वाह वाह वाह। दूर से ही अपने आने का पता देते हैं, हम खुशबू के मुसाफिर हैं जहां महकाते हैं। Steel India Limited, फैब्रिकेटर्स की पहली पसंद, सादा मजबूत सादा लोगो टाई, राणा एंगल चैनल्स और DRN राणा। बस नाम ही काफी है। नैना, काश मैं तुम्हें बता सकता मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। जिंदा तिलिस्मात। हाँ,
जिंदा तिलिस्मात। अगर तुम जिंदा तिलिस्मात पे भरोसा करते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम बहुत केयरिंग हो। बुखार, खांसी, जुकाम, सर दर्द, बदन दर्द, जो भी हो, हर मर्ज की दवा। जिंदा तिलिस्मात, बरसों से हमारी सेहत का रखवाला। फिजाओं को बहकाए, बहारों को महकाए, जन्नतुल फिरदौस की खुशबू, बेमिसाल इत्र, जन्नतुल फिरदौस। कुदरती तौर पर आपके बालों की देखभाल के लिए सबसे मुफीद हबीब सेना, आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सेना। उर्दू एक ऐसा जादू है कि जिसने रघुपति साहब को फिराक कर दिया, जगन्नाथ को आजाद कर दिया, कृष्ण बिहारी को नूर कर दिया, दुर्गा प्रसाद साहब को सुरूर कर दिया। उर्दू से इश्क करके रतननाथ सरशार हो गए, कृपाल सिंह बेदार हो गए। इसी जबान ने कुंवर महेंद्र सिंह बेदी को सहर कर दिया और हमारे दोस्त जनाबे चरण सिंह को बशर कर दिया। चरण सिंह बशर उत्तर प्रदेश के एक जिम्मेदार पुलिस अफसर, लेकिन शायरी में सच्चाइयों के तर्जुमान और एक ऐसे शायर कि जिनका लहजा, जिनके तेवर तमाम दुनिया में पसंद किए जाते हैं। मैं गुजारिश करता हूं जनाबे चरण सिंह बशर से कि तशरीफ लाएं, अपने कलाम से नवाजें और ये मुबारकबाद भी कबूल करें कि इतने शायरों की भीड़ में आप अकेले सरदार हैं। समाप्त करें कि इस वक्त दुनिया में जो भी खलफशार है उसको जहन में रखते हुए 4 मिसरे मेरे समाप्त करें कि चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। वाह 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 वाह। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। एक शेर मुकद्दस किताबों के हवाले से मुतफरक शेर है, मैं हाजिर करता हूं। ये जिंदगी के मसाइल, ये जिंदगी के मसाइल तो खुद ही हल हो जाएं। ये जिंदगी के मसाइल तो खुद ही हल हो जाएं। हम अपनी अपनी किताबों की बात माने तो। वाह 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 वाह। ये जिंदगी के मसाइल, अच्छा शेर जाया नहीं होना चाहिए, नहीं होगा अभी। ये जिंदगी के, बहुत शुक्रिया। ये जिंदगी के मसाइल तो खुद ही हल हो जाएं। हम अपनी अपनी किताबों की बात माने तो। मैं इस वक्त अहले कश्मीर की जानिब से तमाम दुनिया में जिन ममालिक में ये इस वक्त टीवी पर लोग मुशायरा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एक 4 मिसरे उन तक पहुंचाता हूं। मुस्कुराती वादियां हैं, मुस्कुराती वादियां हैं, मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराती वादियां हैं, मुस्कुराना चाहिए। मंजरे जन्नत निशा में डूब जाना चाहिए। मंजरे जन्नत निशा में डूब जाना चाहिए। मेरी नजरें और दिल दोनों का है ये मशवरा, इश्क करने के लिए कश्मीर आना चाहिए। मेरी नजरें और दिल, मेरी नजरें और दिल मुस्कुराती वादियां हैं, मुस्कुराना चाहिए। वाह वाह वाह। मुस्कुराती वादियां हैं,
मुस्कुराना चाहिए, मंजरे जन्नत निशा में डूब जाना चाहिए। क्या कहना। मेरी नजरें और दिल दोनों का है ये मशवरा, इश्क करने के लिए कश्मीर आना चाहिए। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, आपने हौसला दिया। यहां से मैं एक मतला 2-3 शेर हाजिर करता हूं। ये बात तय है, ये बात तय है कि अल्लाह देने वाला है। ये बात तय है कि अल्लाह देने वाला है, मगर किसी का भी अंदाज लेने वाला है। मगर किसी का भी अंदाज लेने वाला है, और निकल सफर पे तो फिर गहरे पानियों से न डर। क्या कहना। निकल सफर पे तो फिर गहरे पानियों से न डर, वो और है जो तेरी नाव खेने वाला है। क्या कहना है। वाह 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 वाह। निकल सफर पे तो फिर गहरे पानियों से न डर, वाह वाह वाह। वो और है जो तेरी नाव खेने वाला है। समाप्त करेंगे शेर के, वो मुझ पे आज बहुत मेहरबान लगता था। वो मुझ पे आज बहुत मेहरबान लगता था, मुझे यकीन है फिर दाव देने वाला है। वाह वाह। वो मुझ पे आज बहुत मेहरबान लगता था, क्या कहना। मुझे यकीन है फिर दाव देने वाला है। और उसी बशर को जमाना फकीर कहता है। क्या कहना है। उसी बशर को जमाना फकीर कहता है, जो बादशाहों को खैरात देने वाला है। क्या कहना है। वाह वाह वाह। आसमानों से फरिश्ते जो उतारे जाएं, पड़ोसी मुल्क के शायर का शेर है। आसमानों से फरिश्ते जो उतारे जाएं, वो भी इस दौर में सच बोले तो मारे जाएं। ये शेर वहां के लिए सच्चा हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान की जमहूरियत शायरों को, कलमकारों को, सोचने समझने वालों को इतना हौसला देती हैं कि कभी वो चरण सिंह बशर बनकर झूठ के चेहरे से नकाब उठाता है, और कभी वो मंजर भोपाली बनकर उर्दू की तमाम बस्तियों में मोहब्बत का, एकता का पैगाम देता है, और इंसानियत के तहफ्फुज़ के लिए वो अपने नगमे लुटाता है। जनाब मंजर भोपाली हमारे मुशायरों के इंतहाई महबूब व मोहतरम शायर हमारे साथ हैं। गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं। जिसमें यासीन को साए से अलग रखा है, नूर को उसने अंधेरे से अलग रखा है, नूर को उसने अंधेरे से अलग रखा है। और शेर देखिए हजरात, इश्क के हवाले से बहुत से शेर आप हजरात ने सुने होंगे। मेरा ये शेर आपकी नजर है। फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है। मोहतरम राही साहब तशरीफ फरमाए, उनकी नजर करता हूँ शेर। फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है। हज़रात एक मतला और एक शेर। दुनिया ने बहुत तरक्की करी, साइंस ने बहुत तरक्की करी है, चांद पे पहुंची, खलाओं पे पहुंची, मगर मेरा मानना यह है कि हम जहां 1400 साल पहले पहुंचे थे, ये दुनिया क़यामत तक वहां नहीं पहुंच सकती। क्या कहना है। मेरा ये शेर अगर आप तक पहुंचे तो दुआओं से नवाजिएगा हज़रात।
تھی وہ رفتار کے لمحوں میں خلا تک پہنچے، تھی وہ رفتار کے لمحوں میں خلا تک پہنچے، تم گئے چاند تلک ہم تو خدا تک پہنچے، تم گئے چاند تلک ہم تو خدا تک پہنچے۔ یہ دعا جاتی ہے جذبوں کے پروں سے اڑ کر، کیا کہنا یہ دعا جاتی ہے جذبوں کے پروں سے اڑ کر، ہاتھ تو اٹھے مگر دل بھی دعا تک پہنچے، ہاتھ تو اٹھے مگر دل بھی دعا تک پہنچے، ہاتھ تو اٹھے مگر دل بھی دعا تک پہنچے۔ ایک مطلع اور ایک شعر، پھر اس کے بعد 2-3 شعر اور پیش کروں گا، ملاحظہ فرمائیے گا۔ ظلم والوں سے محبت نہیں کر سکتا میں، ظلم والوں سے محبت نہیں کر سکتا، ظلم والوں سے محبت نہیں کر سکتا میں، ان گناہگاروں کی عزت نہیں کر سکتا میں، ان گناہگاروں کی عزت نہیں کر سکتا میں۔ یہاں وزیر محترم تشریف فرما ہے میر صاحب، میں ان کی طرف سے یہ پورے ہندوستان کو نظر کرتا ہوں، کشمیری نے صرف محبتیں دی ہیں اور بڑی مصیبتیں بھی اٹھائی ہیں کشمیر نے، یہ نظر ہے آپ کی طرف سے سارے ہندوستان کے لوگوں کی، ملاحظہ فرمائیے گا۔ ظلم والوں سے محبت نہیں کر سکتا میں، ان گناہگاروں کی عزت نہیں کر سکتا میں، اتنی پیاری ہے مجھے اپنے وطن کی مٹی، اتنی پیاری ہے مجھے اپنے وطن کی مٹی، ہو قیامت بھی تو ہجرت نہیں کر سکتا میں، ہو قیامت بھی تو ہجرت نہیں کر سکتا میں، اتنی پیاری ہے مجھے اپنے وطن کی مٹی، ہو قیامت بھی تو ہجرت نہیں کر سکتا میں۔ ایک مطلع اور ایک شعر حضرات اور سماعت فرمائیے، ملاحظہ فرمائیے گا۔ ستمگروں کا ہے فرمان گھر بھی جائے گا، ستمگروں کا ہے فرمان گھر بھی جائے گا، اگر میں جھوٹ نہ بولا تو سر بھی جائے گا، اگر میں جھوٹ نہ بولا تو سر بھی جائے گا، بنائیے نہ کسی کے لیے بھی تاج محل، بنائیے نہ کسی کے لیے بھی تاج محل، ہنر دکھایا تو دستے ہنر بھی جائے گا، ہنر دکھایا تو دستے ہنر بھی جائے گا، ہنر دکھایا تو دستے ہنر بھی جائے گا۔ آزاد آخر میں 2-3 شعر اور پھر اس کے بعد ایک چھوٹا سا میں گیت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ محبتوں کے اجالوں کی زندگی کم ہے، محبتوں کے اجالوں کی زندگی کم ہے، دیے جلاؤ کے دنیا میں روشنی کم ہے، دیے جلاؤ کے دنیا میں روشنی کم ہے، دلوں میں پیار ہے لیکن بٹا ہے خانوں میں، دلوں میں پیار ہے لیکن بٹا ہے خانوں میں،
جو شاخ پھولوں بھری ہے وہی ہری کم ہے، جو شاخ پھولوں بھری ہے وہی ہری کم ہے. وہ شعر دیکھیں حضرات. نہ جانے کیسی خدا نے بنائی ہے دنیا، نہ جانے کیسی خدا نے بنائی ہے دنیا. ہزاروں سال جیو پھر بھی زندگی کم ہے، ہزاروں سال جیو پھر بھی زندگی کم ہے. نہ جانے کیسی خدا نے بنائی ہے دنیا، نہ جانے کیسی خدا نے بنائی ہے دنیا. ہزاروں سال جیو پھر بھی زندگی کم ہے، ہزاروں سال جیو پھر بھی زندگی کم. یہ فاروقی دانت منجن روزانہ استعمال کیجیے. آپ کے دانتوں کی حفاظت یہ فاروقی دانت منجن کرے گا. جی ہاں، یہ منجن استعمال کرنے سے آپ کے مسوڑے مضبوط ہوں گے، دن بھر تازگی بھری سانس، اور آپ کے دانتوں کو موتی جیسا سفید اور چمکدار بنائے رکھے گا. فاروقی یہ کارخانہ زندہ تلسمات کا تیار کردہ. دور سے ہی اپنے آنے کا پتہ دیتے ہیں، ہم خوشبو کے مسافر ہیں جہاں مہکاتے ہیں. انڈیا لمیٹڈ فیبریکیٹرز کی پہلی پسند، سادہ مضبوط سادہ لوگو ٹائی. رانا اینگل چینلز اور ڈی آئرن. رانا بس نام ہی کافی ہے. قدرتی طور پر آپ کے بالوں کی دیکھ بھال کے لیے سب سے مفید حبیب سنا آولا ڈرنگ راج اور برہمی سے بھرپور. حبیب سنا. یہ مشاعرہ جس کی صدارت فرما رہے ہیں محبتوں کے عالمی سفیر محترم پروفیسر وسیم بریلوی، جس کے مہمان خصوصی ہیں میاں الطاف صاحب اور جناب جی اے ہیر. میں دیکھ رہا ہوں کہ راجیش رینا صاحب ایک گلاب کی طرح کھلے ہوئے ہیں، اور گلاب وہ تو سراپا گلاب ہو گئے ہیں. یہ سب آپ کی کاوشوں کا نہیں. ظاہر بات ہے جب آپ لوگوں کی بات ہوگی تو طلعت پرویز صاحب کی بات کیسے نہ ہوگی کہ تمام اس حسن کو یکجا کرنے میں ان کی بڑی کاوشیں ہیں. آپ جناب منظر بھوپالی کو سن رہے تھے، اور اب پھر میں ایک ایسے شاعر کو بلاتا ہوں کہ سر سید کے شہر، اس کی نشانی عظیم دانشگاہ کے شہر علی گڑھ سے جن کا تعلق، لیکن فلموں میں اب ان کی مصروفیت، چاہے گیت لکھیں یا منظر نامے لکھیں. اور ایسا ہی نہیں کہ وہ صرف یہیں تک محدود ہوں، وہ فلم رائٹرز ایسوسی ایشن کے بھی کئی سال تک پریزیڈنٹ رہے. جناب جلیل شیروانی آج اتفاق سے مشاعرے میں شیروانی ہی پہن کر آئے تھے، لیکن آپ نے یہ فلنگ پہنا دیا. فلنگ ہی کہتے ہیں نا اس کو. اچھا، تو جناب جلیل شیروانی سے میری گزارش کہ وہ تشریف لائیں. پھر صاحب میری پرابلم یہ ہے کہ میں اپنے رب اور اس کے نبی کریم کے بعد اپنی ماں کا ذکر کرتا ہوں، لہذا ایک شعر آپ سماعت فرمائیں کہ بچپن میں میری ماں نے بڑا کام کر دیا. بچپن میں میری ماں نے بڑا کام کر دیا، دل سے غرور چھین کر اخلاص بھر دیا. دل سے غرور چھین کر اخلاص بھر دیا. شکریہ حضرات. ایک ترجمہ کیا، مجھے معاف کر دیجیے گا، پتہ نہیں بات بنی یا نہیں بنی، کہ جنت زمیں پر اگرچہ کہیں ہے، جنت زمیں پر اگرچہ کہیں ہے، میری بات مانو یہاں ہے، یہی ہے. میری بات مانو. حضرت آپ نے مجھے یہ کپڑا پہنایا ہے، جی ٹوپی بھی پہنائی ہے، لیکن اس ٹوپی میں اور اس لباس میں جو محبت چھپی ہوئی ہے وہ بڑی قیمتی ہے صاحب. اب میں آپ کی طرف سے شعر پڑھ رہا ہوں. اب آپ یہاں کھڑے کہ اپنی ہستی کو حوادث میں بکھرنے دو گے؟
अपनी हस्ती को हवादिस अपनी हस्ती को हवादिस में बिखरने दोगे, रेत मुट्ठी से